ધર્મમાં પિતૃપક્ષનું અનેરું મહત્વ હોય છે કે જે ભાદરવા પૂનમથી લઈને અમાસ સુધીના 16 દિવસો સુધી ચાલે છે। ત્યારે અત્યારે આપણી સાથે અબતક સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે શ્રી રાકેશજી વ્યાસ કે જેઓએ 3 વર્ષ આનંદ આશ્રમ બિલખા અને 3 વર્ષ મિશ્ર પોખરા બનારસમાં અભ્યાસ કર્યો છે। તો તેમની પાસેથી જ જાણીએ કે શ્રાદ્ધ છે શું। નમસ્કાર, જય શ્રી કૃષ્ણ। આપે ખૂબ સરળ અને उत्तम प्रश्न पूछ्यो छे। शास्त्र में कहू छे श्रद्धया इति श्राद्धम। संस्कृत शब्द छे श्राद्ध, गुजराती में तेनो अर्थ थाय छे श्रद्धा। एटले के आपणे आपणा पितृओने श्राद्धना दिवसे याद करवाथी, तेमने श्राद्ध करवाथी, तेमनुं तर्पण करवाथी। तर्पण शब्द पण ए संस्कृत है, गुजराती में अर्थ थाय तृप्ति। आपणा पितृओने तृप्त करवाथी, तेमनी पूजा करवाथी, श्राद्ध करवाथी आपणा पितृओने उत्तम लोकनी प्राप्ति थाय छे। महाराज, उत्तरायण अने दक्षिणायन बंने होय छे, तो श्राद्ध दक्षिणायनमां ज शा माटे? खगोळशास्त्र अने भारतीय संस्कृति प्रमाणे बे उत्तरायण अने दक्षिणायन एम आवे छे। तो ए उत्तरायणनो समय एटले के 14 जान्युआरी थी 14 जुलाई सुधी ज्यारे सूर्य महाराज उत्तर दिशा तरफ यात्रा परिभ्रमण करता होय तो तेमने उत्तरायण कहेवामां आवे छे। अने 14 जुलाई थी 14 जान्युआरी सुधी ज्यारे सूर्य महाराज दक्षिण दिशा में परिभ्रमण यात्रा करता होय तो तेमने दक्षिणायन कहेवामां आवे छे। उत्तरायणनी अंदर विशेष देव कार्यनुं महत्व बतावेलुं छे, एटले देव कार्य थता होय छे। अने दक्षिणायन एटले ए पितृओनो महीनो कहेवाय छे। दक्षिणायननी अंदर विशेष पितृओनुं कार्य थाय छे, माटे आ श्राद्ध ए दक्षिणायननी अंदर आवे छे। भादरवा मासना अंधारिया पक्षमां ज श्राद्ध शा माटे? कारण के आखू ब्रह्मांड 14 राशिनी अंदर रहेलू छे। प्रथमनी मेष राशि, तो ए मेष राशि छे ए आ खगोळ आखा ब्रह्मांडनुं विश्वनुं मुख छे। अने छेल्ली राशि मीन राशि छे, ते मीन राशि ते तेमनुं प्रवेश द्वार छे। वच्चे कन्या राशि जे छे ए कन्या राशि ए पितृलोकनी, यमलोकनी, प्रेतलोकनी नजीक में रहेली छे। एटले के ज्यारे 14 सप्टेम्बरनी महीनो आवे अने 14 सप्टेम्बरना दिवसे सूर्य महाराज कन्या राशि में प्रवेश करे छे, त्यारनो ए समय ए आ श्राद्ध पक्षनी अंदर जे भादरवा महीनो आवे छे। ए भादरवा महीनानी अंदर 2 पक्ष रहेला छे, शुक्ल पक्ष अने कृष्ण पक्ष। ए शुक्ल पक्ष छे ते देवोनुं छे अने कृष्ण पक्ष छे ते पितृओनुं छे, माटे भादरवा महीनामां श्राद्ध पक्ष उजववामां आवे छे। महाराज, श्राद्ध 15 के 17 नहीं पण 16 शा माटे होय छे? ते पण अति प्रश्न उत्तम छे के 16 श्राद्ध शा माटे। तो तेमना 2 तर्क अने 2 शास्त्रनुं प्रमाण जोवामां आवे छे। विशेष करीने भारतीय संस्कृति प्रमाणे 16 संस्कार, ए 16 संस्कार रहेला छे, माटे 16 श्राद्ध छे। तेमज बीजी विशेष प्रमाण ए छे कि जे आपणे चंद्र महाराज कहीए छीए, जे पितृलोकनी नजीक रहेला छे, पितृनुं लोक पण कहेवामां आवे छे। जे चंद्र महाराजनी 16 कड़ाओ रहेली छे। पूनमना दिवसे पहली कड़ा तेमनी खिले छे अने ए पूर्ण चंद्र पूनमना दिवसे रहेलो होय छे। एटले आपणे कहीए छे ने के पूनमे कुंभ भैरो सांभळजो करुणा, वसिष्ठ देवे वखाणा, मार्कंड ऋषिए वखाणा, गाये शुभ कविता। ओम जय मां जगदंबे। ए पूनमना दिवसे 16 कलाए चंद्र महाराज खीली उठे छे
એટલે એ અમાસના દિવસે 16મી તેમની કળા રહેલી છે, માટે શ્રાદ્ધ એ 16 શ્રાદ્ધ નાખવામાં આવે છે. જી મહારાજ, એવી 16 શ્રાદ્ધમાંથી કઈ એવી તિથિ છે કે જ્યારે આપણે શ્રાદ્ધ અર્પણ કરીએ તો એમને આપણા બધા જ પિતૃઓને મુક્તિ મળી જાય કે તૃપ્તિ થઈ જાય? ખરેખર તો 16 તિથિઓ અતિ શુભ અને ઉત્તમ છે, પરંતુ 16 શ્રાદ્ધની અંદર જે દિવસે આપણા પૂર્વજોનું શ્રાદ્ધ હોય એ દિવસે કોઈ પણ કારણસર આપણે શ્રાદ્ધ ન નાખી શક્યા હોય, અથવા 16 શ્રાદ્ધની અંદર 2-5 શ્રાદ્ધ આવતા હોય તો દર શ્રાદ્ધના દિવસે આપણે શ્રાદ્ધ ન નાખી શકીએ, તો 16 તિથિની અંદર 16 શ્રાદ્ધની અંદર વિશેષ અમાસનું મહત્વ રહેલું છે. કારણ કે અમાસ એ પિતૃઓની તિથિ છે, તેમજ અમાસના દિવસે એ સર્વપિત્રી અમાસ કહેવામાં આવે છે. એટલે ભગવાને કહ્યું છે કે 16 શ્રાદ્ધ ન નાખી શકો તો અમાસના દિવસે સર્વ પિતૃઓનું શ્રાદ્ધ નાખવાથી એ તિથિ વિશેષ શુભ અને અતિ ઉત્તમ રહેલી છે. મહારાજ, શ્રાદ્ધના દિવસે કરવું શું જોઈએ? શ્રાદ્ધના દિવસે જે આપણા પૂર્વજોની તિથિ હોય તે દિવસે બ્રહ્મમુહૂર્તમાં વહેલું ઉઠી જવું જોઈએ. બને તો ગંગા જમનાદીથી તીર્થજલથી સ્નાન કરી આપણા પિતૃઓનું જે છબી હોય એ બાજટ ઉપર રાખી આસન ઉપર બેસાડી તેમને ત્યાં ધૂપદીપ કરવા જોઈએ, ચંદન ચોખા પુષ્પ હાર પહેરાવવો જોઈએ. બને તો બ્રાહ્મણ પંડિત પાસે તેમની શ્રાદ્ધ અને તર્પણ પૂજાવિધિ કરાવવી જોઈએ. તે ન થઈ શકે તો ત્યારે બપોરે જે આપણે રસોઈ બનાવી હોય એ થાળ આપણા પિતૃઓને ત્યાં પ્રસાદ ધરવો જોઈએ, અને થાળ ધરી પછી બ્રાહ્મણને ભોજન, બહેનો દીકરીઓ કુમારિકાને ભોજન, અતિથિઓને ભોજન કરવાથી અને તેમને દક્ષિણા આપવાથી વિશેષ શુભ ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. જી મહારાજ, જેવી રીતે આપણે ભોજનની વાત કરી કે બ્રાહ્મણને જમવાનું ને હોય છે, તો એમાં એક ક્વેશ્ચન હતો કે ખીર અને દૂધ જ સ્વીટમાં શા માટે હોય છે? ધાર્મિક અને એનું વૈજ્ઞાનિક મહત્વ સમજાવો. તો વૈજ્ઞાનિક અને જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ, શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ અનેક સ્વીટ છે, તો તેમાંથી પિતૃઓને ખીર અથવા દૂધનું જ સ્વીટ શા માટે ભોજન કરાવવામાં આવે છે? કારણ કે જે આપણે ચંદ્ર મહારાજ કહીએ છીએ, જે ચંદ્ર મહારાજ પિતૃલોક પણ તેમને કહેવાય છે, ત્યારે જે ચંદ્ર એ કન્યા રાશિમાં 15 સપ્ટેમ્બરે પ્રવેશ કરે છે, સૂર્ય અને સાથે એ ચંદ્ર મહારાજ બિરાજમાન થાય છે, ત્યારે એ આપણા પૂર્વજોને, પિતૃઓને પ્રેત યોનિમાંથી, એ પૂર્વજોને પિતૃ યોનિમાંથી એ ચંદ્ર મહારાજ તે સાથે લઈને આવે છે. અને ચંદ્રલોકની નજીક હોવાથી ચંદ્ર મહારાજને વિશેષ સફેદ વસ્તુ એટલે કે ચંદ્રનું ભોજન છે દૂધ, એટલે એ દિવસે દૂધનું ભોજન કરાવવાથી, ખીરનું ભોજન કરાવવાથી અને એ દૂધનું ભોજન કરાવવાથી ઉત્તમ ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. વૈજ્ઞાનિક રીતે વિચાર કરીએ તો 15 સપ્ટેમ્બર જ્યારે કન્યા રાશિમાં ચંદ્ર મહારાજ પ્રવેશ કરે તે દરમિયાન તે દિવસે બંને ઋતુનો સમાવેશ થતો હોય છે. એટલે કે દિવસના ગરમીનો માહોલ હોય, ઉનાળાના તડકા હોય ભાદરવા મહિનાના, અને રાત્રિના ઠંડી જેવું વાતાવરણ હોય અથવા વરસાદ પણ આવતો હોય. એટલે બંને ઋતુને હિસાબે મનુષ્યનું, લોકોનું આરોગ્ય ખરાબ થાય છે. પેટને લગતી તકલીફ, પેટનો દુખાવો, એસિડિટી વગેરે થવા પામે, અથવા ભાદરવા મહિનાની અંદર પિત્તનો પ્રકોપ વધારે જોવામાં આવે છે. તો એ પિત્તનું શમન કરનાર એ ખીર છે, માટે વિશેષ પિતૃઓને ખીરનું અને દૂધની સ્વીટ ભોજન માટે આરોગવામાં આપવામાં આવે છે. જી મહારાજ, તમે જેવી રીતે વાત કરી એ રીતના પિતૃઓની આપણે વાત કરીએ તો પિતૃઓના દેવ કોણ હોય છે? તો પિતૃઓનું જ્યારે પૂજા કરવામાં આવે છે ત્યારે મહારાજ તેમના 3 પેઢીની પૂજા કરાવે છે. પિતામહ, પ્રપિતામહ અને વૃદ્ધ પ્રપિતામહ, એટલે કે દાદા, પરદાદા અને તેમના વૃદ્ધ પરદાદા, નાના, પરનાના અને વૃદ્ધ પરનાના. તો 3 દેવોની પૂજા તેમાં વિશેષ મહત્વ રહેલું છે. તેમના 3 દેવો રહેલા છે.
પહેલાં પિતૃઓના દેવ રહેલા છે સત્ય અને વસુ, જેમની પૂજા કરવાથી પણ પિતૃઓ પ્રસન્ન થાય છે. ત્યાર પછી બીજા દેવ છે ભગવાન શિવજી ભોળાનાથ. તે પિતા છે એ શિવનું સ્વરૂપ પણ માનવામાં આવે છે, માટે શિવની પૂજા એ વિશેષ મહત્વ છે. અને ત્રીજા તેમના દેવ રહેલા છે ભગવાન આદિત્ય, સૂર્ય નારાયણ અને આપણા પિતૃઓને મોક્ષ આપનાર વિષ્ણુ ભગવાન છે, માટે વિશેષ આ 3 દેવની પૂજા તેમાં થાય છે. જી મહારાજ, આપણે આટલા વર્ષોથી શ્રાદ્ધ બધા કરતા હોય છે, તો એ પણ પ્રશ્ન થાય કે સૌપ્રથમ શ્રાદ્ધ કોણે કરેલું? વિશેષ કરીને કોણે શ્રાદ્ધ કર્યું તે વાત કરીએ તો ભગવાન પરશુરામજી મહારાજે તેમના પૂર્વજોની પાછળ ગયાજીમાં શ્રાદ્ધ વિધિ કરાવેલ. અને બીજી વાત આપણે કરીએ તો જ્યારે એ ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજી, જેમનો સવારે રાજ્યાભિષેક થવાનો હતો, પરંતુ તેમના પિતાના વચન ખાતર 14 વર્ષ વનમાં જવા માટે નીકળ્યા અને પિતાએ કૈકેયીના વચન ખાતર ભગવાનને 14 વર્ષનો વનવાસ આપ્યો. દશરથ રાજાને ખૂબ જ દુઃખ થયું, ઓહો, મારા રામ જેવા પુત્રને હું 14 વર્ષનો વનવાસ આપું છું. ભગવાન શ્રી રામ જેવા વનની અંદર જવા માટે નીકળ્યા માં જાનકી અને લક્ષ્મણજી સાથે, તો એ વિયોગ દશરથ રાજા સહન ન કરી શક્યા. દશરથ રાજા મને તમને બતાવે છે કે પોતાના પુત્ર પ્રત્યે પિતાને કેવો પ્રેમ હોય. પોતાના પુત્રના વિયોગની અંદર દશરથ રાજાના આ તરફ પ્રાણ જતા રહ્યા. ભગવાન વનની અંદર જતા હતા, ભગવાનને સમાચાર મળ્યા કે મારા પિતાનું દેહાંત થયું છે, માટે ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજીએ ગયાજીની અંદર પોતાના પિતાની પાછળ શ્રાદ્ધ વિધિ કરાવેલ. અને હજી પણ આપણે ત્યાં જતા હોય તો આપણે દર્શન થાય છે. ત્યાં એ સીતા કુંડ નામનો કુંડ રહેલો છે, જ્યાં આ શ્રાદ્ધ વિધિ કરવામાં આવેલ હતી. જી મહારાજ, તો અત્યારે જે શ્રાદ્ધ દરમિયાન છે એ ખીર અને પડ જે ચોરીને આપણે કાગવાસ નાખતા હોય, તો એ કાગવાસ શા માટે નાખવામાં આવે છે? પણ વિચાર કરવા જેવું છે, કારણ કે અનેક પક્ષીઓ છે, તો એ બધા જ પક્ષીઓમાં કાગડો જ શા માટે આપણે કાગવાસ નાખીએ, કાગડાને જ? તો શાસ્ત્રમાં એ કહ્યું છે કે કાગડો છે યમદૂતોસી, કાગડો છે યમરાજાનો દૂત છે. આપણા પિતરો યમલોકની અંદર હોય, ત્યાં તેમને ભોજન આપણે આપવું હોય તો એમનો એ દૂત કાગડો છે. કાગડાને બોલાવવામાં આવે, કાગડાને યાદ કરી આપણે કાક કાક કરીએ એટલે કાગડો આવે. અને એવું પણ કહેવાય છે કે આપણા પિતૃઓ છે એ આપણી સમક્ષ આવી શકતા નથી, એ કોઈ પણ સ્વરૂપે આવે છે, તો એ કાગડાનું સ્વરૂપ લઈ અને આપણી પાસે એ કાગવાસ જે નાખીએ એ ખાવા માટે આવે છે. તેમજ કાગડો છે ને એ બહુ જ શાણો છે, બહુ જ સમજદાર છે. જ્યારે કાગડાને આપણે કાગવાસ નાખતા હોય ત્યારે એ કાગડો એકલો ખાતો નથી, તે પોતાના મિત્રોને, પોતાના પરિવારને કાક કાક કહી અને બોલાવે છે અને બધાને જમાડે અને પછી એ કાગડો ખાય છે. તો એ દ્વારા મને તમને પણ સમજાવવામાં આવે છે કે કોઈ પણ ભોજન હોય એ એકલા કરાય નહીં, બધાને સાથે રાખી અને પછી જમવું જોઈએ. માટે વિશેષ કાગડાને આ દિવસે કાગવાસ નાખવામાં આવે છે. પિતૃઓને શ્રાદ્ધમાં ન જમાડીએ તો એ શાસ્ત્રમાં બતાવ્યું છે કે પતંતી પિતરો યેશામ લુપ્ત પિંડોદક ક્રિયા. કોના પિતૃનું અધન પતન થાય? કે જે પિતૃઓ એ મૃત્યુ પામ્યા એટલે 4x4નો ખૂણો કે ખાટલો ખાલી, પછી કેવું પિંડદાન, કેવું તર્પણ, જે પોતાના પિતૃને યાદ કરતા નથી, તેમના પિતૃઓનું ગીતાજીમાં પણ ભગવાને કહ્યું છે કે અધઃપતન થાય છે. તેમજ તેમના પિતૃઓ યમરક્ત, યમયાતનાની અંદર તેમને પીડા ભોગવવી પડે છે અને એ પિતૃઓને ભોજન પ્રાપ્ત થતું નથી. માટે શ્રાદ્ધ નાખવું જરૂરી છે, કારણ કે 2 ગતિ રહેલી છે, એક દેવગતિ અને બીજી પિતૃગતિ. દેવગતિ એટલે આપણા જે પૂર્વજો હોય જેમણે સત્કાર્ય કર્યા હોય, તો એ સત્કાર્ય કરી અને તે દેવલોકની અંદર જાય છે. અને બીજી ગતિ હોય પિતૃગતિ,
એટલે કે જે આકસ્મિક મૃત્યુ પામ્યા હોય, અચાનક મૃત્યુ પામ્યા હોય, કોઈ બીમારીથી મૃત્યુ પામ્યા હોય, તો એ નરકની અંદર, પિતૃયોનિની અંદર, પ્રેત યોનિની અંદર ભટકતા હોય તો તેમને શ્રાદ્ધ, શાસ્ત્ર તો ત્યાં સુધી કહે છે કે એ પિતૃઓને યમયાતના, યમપીડા ભોગવવી પડે છે. તેમને જમવા માટે બંને ટાઈમ ભોજન પણ મળતું નથી. ત્યારે આપણા પિતૃઓએ, આપણા પૂર્વજોએ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે હે પ્રભુ, અમને અહીંયા યમરાજા એટલી પીડા આપે છે, અમારા કર્મોનો દંડ આપે છે, અમને બંને ટાઈમ ભોજન પણ મળતું નથી, અમારા ઉપર કૃપા કરો. ભગવાને કહ્યું છે કે જાઓ, તમારે ભોજન કરવું હોય તો તમારા વંશની અંદર તમારા બાળકો, એના બાળકો જ્યારે તમને યાદ કરશે, તમારી જ્યારે તિથિ હોય એ દિવસે અથવા અમાસના દિવસે શ્રાદ્ધ પક્ષની અંદર તમને ભોજન કરાવશે, તમને થાળ ધરશે, બાળકોને, બ્રાહ્મણોને, સાધુ સંતો, અતિથિઓને જમાડશે, ત્યારે તમને ભોજન પ્રાપ્ત થશે. માટે 365 દિવસમાં એક જ દિવસ એ શ્રાદ્ધના દિવસે પિતૃઓને ભોજન મળે છે. માટે શ્રાદ્ધ નાખવાનું વિશેષ મહત્વ રહેલું છે. તો પિતૃપક્ષ એ માત્ર ધાર્મિક વિધિ જ નથી, પરંતુ આપણા પૂર્વજો પ્રત્યે આપણો આદર, પ્રેમ અને કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવાનો અવસર છે. તો જ્યોતિષાચાર્ય રાકેશજી વ્યાસે જેવી રીતે આપને સમજાવ્યું એના માટે એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર.